Next, so what is the role of washer in a bolt joint? What is the role of washer in a bolt joint? To increase the contact area between the bolt head and the clamped surface or clamped parts for load distribution. So what is the role of washer in a bolt joint? To increase the contact area between the bolt head and the clamped parts for load distribution. Okay. Pineyo, to prevent the damage to the clamped parts. Third one, to reduce the friction while the nut is rotated. So these are the role of washer in a bolt joint. Second question. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രണ്ട് പേർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആട്ടോ. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ ടെൻഷൻ ഇൻ എ ബോൾട്ട് ജോയിന്റ്? വൈ ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി? What is initial tension in a bolt joint? When nut and bolt are used to clamp two parts together, the twisting torque stretches the bolt to produce a clamping force which is called preload അല്ലെങ്കിൽ initial tension എന്ന് പറയും. Okay, when a nut and bolt are used to clamp two parts together, the twisting torque stretches the bolt to produce a clamping force which is called preload അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എന്താണ് പ്രീലോഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രീലോഡും ഇനീഷ്യൽ ടെൻഷനും രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഹൈ ഇനീഷ്യൽ ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസസ് ദി ഡൈനാമിക് ലോഡ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓവർലോഡ് ആൻഡ് ത്രെഡ് ലൂസണിങ്. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? വായിക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. Okay, next, distinguish between self-locking screw and overhauling. What is meant by self-locking and overhauling? Upon that overhauling, for that, അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. We know that torque is equal to W into D2 divided by 2 into tan of phi minus alpha. ഇത് ഡാറ്റാ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 134 ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അത് ജസ്റ്റ് എഴുതുക. Where alpha is the helix angle and phi is the coefficient of friction. In this equation, if phi less than alpha, then the torque required to lower the load will be negative. In other words, the load will start moving downward without any application of torque. Such a condition is known as overhauling of screws. Okay, and not only overhauling of screws, it does not require any torque to lower the load. It does not require. Next, self-locking screws. T equal to W, same equations. Data book page number 134, 9.11e. Theory question എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റാ ബുക്ക് 134 9.11e എന്ന് ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാടില്ല. ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രോബ്ലം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, in the above equation, if phi greater than alpha, then the torque required to lower the load will be positive. Okay, it indicates that an effort is applied to lower the load. Such a screw is known as self-locking screw. A screw will be self-locking if the friction angle, that is phi, is greater than helix angle alpha. Okay, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ self-locking screw ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് self-locking screw requires positive torque to lower the load. Okay, overhauling screw does not require any torque to lower the load. ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ അത്രേ എഴുതുള്ളൂ. self-locking screw ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, എന്നിട്ട് എഴുതുക self-locking screw requires positive torque to lower the load. Overhauling എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതുക overhauling screw does not require any torque to lower the load. അത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. രണ്ട് മാർക്കിന് എങ്ങാനും ചോദിച്ചെങ്കിൽ. ഓക്കെ, 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ ഇതേമാതിരി രണ്ടും എഴുതുക. അതായത് self-locking screw എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലോഡിനെ താഴോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന പേരാണ് self-locking screw. ഓക്കെ, ലോഡിനെ താഴോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന പേരാണ് self-locking screw. മറ്റേ കേസിലോ ലോഡിനെ താഴോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് ഓവർഹോളിംഗ് സ്ക്രൂ. സോ അതാണ് ഓവർഹോളിംഗ് സ്ക്രൂവും self-locking സ്ക്രൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ്
രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ആർ ദി ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ്? ഡീമെറിറ്റ്സ് ഒന്ന്, എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് വെരി നെസസറി. നമ്മൾ അന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ലാബ് ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റിവറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി വെക്കണം. ആ എം ഇസ് ഒരു 1.5D എന്ന് പറയുന്ന മാർജിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ, ആ മാർജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഡ്ജൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ ആ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദി ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് നെസസറി. സെക്കൻഡ് വൺ, സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, മിനിമം ഏരിയയിൽ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ക്ലാമ്പിംഗ് കോസസ്, ക്ലാമ്പിംഗ് ചെയ്യുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് റെസിഡ്യുവൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ മെറ്റലർജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ദീസ് ആർ ദി ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് നെസസറി. സെക്കൻഡ് വൺ, സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. തേർഡ് പോയിന്റ്, ക്ലാമ്പിംഗ് കോസസ് റെസിഡ്യുവൽ സ്ട്രെസ്സസ്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, മെറ്റലർജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി 2 മാർക്കിൽ. അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് വെൽഡ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്? വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഡൺ? അത് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഒന്നുമില്ല, എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദി ജോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെൽഡ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദി ജോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെൽഡ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ദ പർപ്പസ് ഈസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദി ഫ്ലോസ് ഓർ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദി വെൽഡ്. ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ന്യൂനത എന്ന് പറയില്ലേ, കുറവുകൾ, അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ പർപ്പസ് ഈസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദി ഫ്ലോസ് ഓർ FLAWS ഓർ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദി വെൽഡ്. അതാണ് അതിനാണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ പർപ്പസ് ഈസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദി ഫ്ലോസ് ഓർ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദി വെൽഡ്. അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദി റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് മെറ്റീരിയൽ? ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്, ടഫ്നെസ്, ഫെറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്, കൊറോസീവ് റെസിസ്റ്റന്റ്, ഹൈ റെസിലിയൻസ്, ക്രീപ്പ് റെസിസ്റ്റന്റ്. RESI LINCE, ഹൈ റെസിലിയൻസ്, പിന്നെ ക്രീപ്പ് റെസിസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, അത് 2 മാർക്കിന് 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അതുപോലെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് നിപ്പിംഗ് ഇൻ ലീഫ്? അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും 2 മാർക്കിന് നമുക്ക് ഈ പഠന പോലെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ചിത്രം വരക്കുക. ഇത് ഫുൾ ലെങ്ത് ലീഫ്, ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ലീഫ്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാപ്പ്, നിപ്പ്. So what is nipping in leaf? The process of equalization of stress in full length of all graduated leaves. All graduated leaves. In full length of all graduated leaves is called nipping. This just a figure. At the third question, what are the factors affecting endurance strength? That is more question. The factors affecting endurance strength are load, surface finish, size, temperature, impact, reliability. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡിസൈനിങ് എ കോമ്പോണന്റ് ഫോർ ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് അണ്ടർ വാരിയിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മുടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ മുന്നേ പഠിച്ചത്. ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡിസൈനിങ് എ കോമ്പോണന്റ് ഫോർ ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് അണ്ടർ വാരിയിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലോഡ്. അണ്ടർ വാരിയിങ് ലോഡ്. സോ വി ക്യാൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ദി റിവേഴ്സിങ് സ്ട്രെസ്. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചത് സ്ട്രെസ് കുറക്കാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ കേസിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ക്യാൻ സ്ലൈറ്റ്ലി higher reversing stress to design the part for a finite life. Example, rotating part in the booster rocket. ഇപ്പോൾ റോക്കറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ട് ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാൻ മനസ്സിലാവും, ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Example, rotating part in a booster rocket may be designed to perform for only thousands of rotation because the booster will discard it after a few hours of flight. അല്ലേ, റോക്കറ്റ് കുറച്ച് മുന്നോട്ടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഈ ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. Because the booster will discard it after a few hours of flight. Obviously, in such a situation, we cause a higher value of reverse stress to support the desired number of rotations and don't have to decide for infinite life. Capital letter N, number of cycles, number of rotations is equal to SR. SR means reverse stress divided by capital letter A all raised to 1 by B. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് സഫിക്സ് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെസ് ലോഗ് സിഗ്മ ഇ മൈനസ് ലോഗ് 0.9 ടൈംസ് സിഗ്മ യു ഡിവൈഡ് ബൈ 3. അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഈക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഇതുമാണ് എഴുതിയാൽ മതി. എൻ ഈക്വൽ ടു എസ് സഫിക്സ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഓൾ റേസ്ഡ് ടു 1 ബൈ ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡിസൈനിങ് എ കോമ്പോണന്റ് ഫോർ ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് അണ്ടർ വാരിയിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. സോ വി ക്യാൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ദി റിവേഴ്സിങ് സ്ട്രെസ്. റിവേഴ്സിങ് സ്ട്രെസ് മീൻസ് ഫെറ്റിക് സ്ട്രെസ്. മാക്സിമം മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാരിയിങ് ലോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്. സോ വി ക്യാൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ദി റിവേഴ്സിങ് സ്ട്രെസ് ടു ഡിസൈൻ ദി പാർട്ട് ഫോർ എ ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്.
Example, rotating part in a booster rocket may be designed to perform only for thousands rotations only, because the booster will be discarded after a few hours of flight. Obviously, in such a situation, we cause a higher value of reverse stress, SR, to support the desired number of rotations, and don't have to decide for infinite life. Capital N is equal to reverse stress divided by area all raised to 1 by B. So 1 by B is equal to canonical equations. അത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മതി ഒരു പ്രശ്നമില്ല. Where sigma E is the entrance stress and sigma U is the ultimate stress. ഇത്രയും മതി. ഇതും മതി. ഇത്ര വരെ മതിയാവും. ഓക്കെ. ഇനി ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത്ര വരെ മതി. ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. മനസ്സിലായി കാണുന്നു.